we have a corollary of Cauchy's theorem. If gamma is a closed rectifiable curve in G such that gamma is homotopic to 0, then n of gamma w equal to 0 for all w belongs to C minus G. That is, we have given a closed rectifiable curve gamma in a region G, and we consider the points in G complement such that the curve gamma is homotopic to 0. Homotopic to 0 means homotopic to a constant curve. ഗാമ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കർവിനോട് ഹോമോടോപ്പിക് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് ഗാമ ഡബ്ല്യു 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. വേർ ഡബ്ല്യു ബിലോങ്സ് ടു ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഗാമ ജിയിൽ ഉള്ള ഒരു കർവാണ്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റെക്ടിഫയബിൾ കർവാണ്. Then the index number with respect to gamma for every point in the complement of G is 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കർവിനോട് ഹോമോടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ കർവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ 0 ആയിരിക്കും ഫോർ എവരി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീജിയൻ. സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കോഷീസ് തിയറം സെക്കൻഡ് വേർഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. We have given gamma is a closed rectifiable curve in G and gamma is homotopic to 0. Second version of Cauchy's theorem states that if f from G to C is an analytic function and gamma is a closed rectifiable curve in G such that gamma is homotopic to 0, then integral over gamma f equal to 0. That's the Cauchy's theorem second version. Here we have the condition gamma is homotopic to 0. And G is a region, and now we have to define a function, analytic function f, then we can apply the Cauchy's theorem second version. So we define f of z equal to 1 by z minus w. This function is analytic except at z equal to w. z equal to w ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും അത് അനാലിറ്റിക് ആണ്. But we know that W is in G complement C minus G. W എന്ന് പറയുന്നത് G കോംപ്ലിമെൻറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നു. സോ ഡബ്ല്യൂയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് അല്ലാത്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജിയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അനാലിറ്റിക് ആണ്. കാരണം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് G കോംപ്ലിമെൻറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ജി കോംപ്ലിമെൻറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിൽ മാത്രമേ അനാലിറ്റിക് അല്ലാത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയിൽ അനാലിറ്റിക് ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ആൻ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ ജി. ദെൻ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ Cauchy's theorem സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0, എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡി സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0, ദറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഡി സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു 0 മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 1 by 2 pi I on both side. We get 1 by 2 pi I ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഡി സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് w equals 0. This is the definition of index number n of gamma w equal to 0 for every w belongs to G complement. That's the proof of the corollary. Now the converse of the corollary is need not be true. That is, the converse means if gamma is a closed rectifiable curve in G such that n of gamma w equal to 0 for all w in C minus G, then gamma need not be homotopic to a constant curve. Corollary പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റെക്ടിഫയബിൾ കർവാണ് ഗാമ. ഗാമ ഹോമോടോപ്പിക് ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കർവ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് ഗാമ ഡബ്ല്യു 0 ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. കോൺവേഴ്സ് മീൻസ് ഗാമ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റെക്ടിഫയബിൾ കർവാണ് സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഓഫ് ഗാമ ഡബ്ല്യു 0 ആണ് ഫോർ എവരി ഡബ്ല്യു ബിലോങ്സ് ടു സി മൈനസ് ജി. ദെൻ ഗാമ ഈസ് ഹോമോടോപ്പിക് ടു 0 എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. But it need not be true. That is, gamma need not be always homotopic to 0. That is, gamma need not be always homotopic to a constant curve. Now we have another definition. That is the definition of fixed endpoint homotopic. That is FEP homotopic. FEP homotopic, fixed endpoint homotopic. That means if gamma naught and gamma 1 are two rectifiable curves from 0, 1 to G in G such that
gamma naught of 0 equal to gamma 1 of 0 equal to a. That means gamma naughtum gamma 1ഉം എയിൽ രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 0 means starting point, 1 means ending point. And gamma naught of 1 equal to gamma 1 of 1 equal to b. ഗാമ നോട്ടും ഗാമ 1ലും എയിൽ തുടങ്ങി ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് മീനിങ്. Then gamma naught and gamma 1 are fixed endpoint homotopic or FEP homotopic if there is a continuous map capital gamma from I square to G. I square means I cross I, that is 0 1 cross 0 1, such that gamma of S0 equal to gamma naught of S, gamma of S1 equal to gamma 1 of S, gamma of 0t equal to A, and gamma of 1t equal to B for every t and s between 0 and 1. That is, നേരത്തെ ഹോമോടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഹോമോടോപ്പിക് റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഗാമ നോട്ടും ഗാമ 1ഉം ക്ലോസ്ഡ് റെക്ടിഫയബിൾ കർവ്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ടു റെക്ടിഫയബിൾ കർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല, റെക്ടിഫയബിൾ കർവ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിലും എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഈ FEP ഹോമോടോപ്പിക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. നേരത്തെ അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെയിം ആണ്. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ നേരത്തെ ഗാമ ഓഫ് 0t, ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഓഫ് 0tയും ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഓഫ് 1tയും സെയിം ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഓഫ് 0tയും ക്യാപിറ്റൽ 1 ഓഫ് t, ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഓഫ് 1t ബിയുമാണ്. ആ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. അതായത് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗാമ നോട്ടും ഗാമ 1ഉം റെക്ടിഫയബിൾ ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് റെക്ടിഫയബിൾ ആയാൽ തന്നെ FEP ഹോമോടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഗാമ നോട്ടും ഗാമ 1ഉം ക്ലോസ്ഡും കൂടി ആണെങ്കിൽ, ക്ലോസ്ഡ് റെക്ടിഫയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ FEP ഹോമോടോപ്പിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോമോടോപ്പിക്കും സെയിം ആവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അതായത് രണ്ടും ക്ലോസ്ഡ് റെക്ടിഫയബിൾ കർവ്സ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോമോടോപ്പിക് റിലേഷനും ഈ ഹോമോടോപ്പിക് റിലേഷനും FEP ഹോമോടോപ്പിക് റിലേഷനും സെയിം ഡെഫിനിഷനാണ്. ഇനി ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, ഗാമ നോട്ട്, നമ്മളൊരു ഗാമ നോട്ട് എടുത്തു. ദെൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ നമുക്കൊരു അതേ ഷേപ്പിലൊരു ഗാമ 1 കിട്ടും. ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എയും ബിയും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. ഗാമ 1 ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ബി എന്നുള്ള വേറൊരു പോയിൻ്റ്. ഗാമ നോട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഗാമ നോട്ട് ആൻഡ് ഗാമ 1, അതായത് രണ്ടും എയിൽ തുടങ്ങി ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ വരും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കർവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹോമോടോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കർവുകളിലൂടെ വന്ന് അവ തമ്മിലൊരു ഹോമോടോപ്പിക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരേ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ സെയിം പോയിന്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അനദർ സെയിം പോയിന്റിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന കർവുകൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയതിനും ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തതിനും നമുക്ക് FEP ഹോമോടോപ്പിക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലോസ്ഡ് കർവ്സ് ആണെങ്കിൽ FEP ഹോമോടോപ്പിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോമോടോപ്പിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് FEP ഹോമോടോപ്പിക്. നൗ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഹോമോടോപ്പിക് റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും FEP ഹോമോടോപ്പിക്കും ഫിക്സഡ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഹോമോടോപ്പിക്കും ഒരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓൺ കർവ്സ് ഫ്രം വൺ ഗിവൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ. FEP homotopy is a equivalence relation.